सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप के हवाले ना कि अज के प्रोग्राम सच्चो सच में स्पॉन्सर किया गया है सैटल तो वीर गुरनेक सिंह जी होरां वल्लों। सो इन्होंने बेनती की है कि सानू कौमी मुद्दों अते अंत नूं आज़ादी ते फोकस करने की लोड़ है। सो बहुती वार असी होर मुद्दों अते सोशल मीडिया दीआं बहसां विच अपना जिहड़ा समा है वह बर्बाद करदे हां अते दुश्मन अपना काम करने विच कामयाब हो जाता है। सो निजी पद्धर तो शुरू करके अपना दसवंध कढीए ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो सब तो पहला तो असी अज के प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई वीर गुरनेक सिंह सिएटल निवासी उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे। ये आप भी संघर्ष के नाल लंबे वक्त तो जुड़े हुए ने। इन्हां सारियां दा जिहड़ा आधार है दुआबे दे विच बहुत मेहनत नाल इन्हां ने खालिस्तानी लहर लई काम कीता होया है। इत्थे रहिंदियां भी सिएटल दे विच काफ़ी चैलेंजेस ने। इत्थों ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ TV84 ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ इस पासे लाइया हुई ने, ये साडा वडमुला अणमुला सरमाया ने और असी वीर गुरनेक सिंह जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असी बेशक रेगूलर सैगमेंट का हिस्टरी का खास तौर पर पिछले 5.5 सदियां सिख इतिहास की होया अजे शुरू नहीं किया, लेकिन हुण इन्ना यतन जरूर हुंदा है कि जिहड़ा दिन गुजरदा उहदे च मैनूं जे लगे कि कोई ऐसा खास वाक़या है जिस नूं हर हालत दे विच डिस्कस किया ही जाना चाहिए। आने वाले पीरीयड च हो सकता है असीं डिफरेंट सैगमेंट दे विच भी इहनूं डिस्कस करिए, पर मैं ओपनिंग च दसना चाहुंदा कि अज वो महान शख्सियत सिंह सभा लहर अज जदों असीं बहुत सारियां थावां ते गुरुद्वारा साहिबान देखते हैं जिन्हां दे नाम नाल सिंह सभा लगा हुंदा है, सिंह सभा और उहदे नाल जिस भी शहर जां टाउन दे विच गुरुद्वारा होए और ये सिंह सभा गुरुद्वारे दुनिया भर च ने, तो फिर इस दे पिछोकड़ च जाके सानू ये देखना होएगा कि भाई ऐसे किहड़े वो डेडिकेटेड गुरसिख सन जिन्हां ने सिंह सभा लहर सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत की, किवें इस सिंह सभा मूवमेंट की बदौलत फिर 4 चफेरे जिथे सिक्खी का प्रचार होया उत्थे नाल दी नाल खालसा स्कूल भी खोले गए और किवें थां थां ते गुरुद्वारा साहिबान और एक निश्चित मर्यादा दे विच सिक्खी वैल्यूज़ नूं एक्सप्लेन करन दी लाइन और इससे ही सिख जिहड़ी है सिंह सभा मूवमेंट दी फिर कंट्रीब्यूशन खालसा स्कूल तो बाद स्कूलों तो बाद खालसा कॉलेज अमृतसर दे रूप सी 1893 दे विच और फिर 4 चफेरे खालसा कॉलेजां का भी एक जाल विच है। और इसका पिछोकड़ जे असी देखना होए जदों असी 1849 की गल करते हैं 1849 वो वरा जदों कि सिख राज अंग्रेज़ां दे पेटे पैंदा है धोखे नाल साजिश नाल जरनैलां दी गद्दारी नाल, तो फिर इस सारे पीरीयड दे विच उस तो पहला जिहड़ा 1839 तो 1849 तक आपसी भरा मारू जिहड़ी और खास तौर पर पैलेस इंट्रीग महलों दे विच तख्त नशीनी दे लई जिहड़ी तलवार अपणियां दे गाटे लाउंदी है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਵ ਐਂਡ ਹੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖਦ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਡੋਗਰਾਗਰਦੀ ਔਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਗਨ, ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਫਿਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਇਆਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਲੱਬ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਬਲਾਈਂਡ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਸੂਸਾਂ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪੋਰਟਰੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 1860ਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਚਾਹਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਮੈਕਲੋਇਡ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਥਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17-18 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕੱਲਾ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦਿਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਔਰ ਕੰਵਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਲੋਥ ਟੂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਵੜ ਗਏ, ਸਨਾਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਵੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਢਿਮਕਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੁਣਦੇ, ਹੁਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਭਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟਰੈਕਟ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਦੇ ਧਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 1881 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜਨ ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 1881। ਔਰ 1881 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 17 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਸਸ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ 17 ਲੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ 1891 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 21 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਯਾਨੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ 1881 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਰੂਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15%, ਪਰ ਫਰੂਕਾ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1910-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਫਰੂਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਔਰ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਰੂਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ 1910-11 ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 15-20% ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1910-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਆਬ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਆਬ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਈਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 100-110 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਟੌਪਿਕ ਹਾਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਗਨ, ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਫਰੋਲ ਕੇ ਚੰਗਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ,
ਪਰ ਜੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो सरदार ठाकर सिंह संधा वालिया नूं जांदा है, क्योंकि उन्होंने वो कज़न भी सी, अगों भी दलीप सिंह होरां दे भी नाल। और इस दा शुरुआत हुंदा है कि 1883 दे विच उन्हां नूं एक तार मिलदी है दलीप सिंह वालों ठाकर सिंह संधा वालिया नूं, क्योंकि 1883 तक पहुँचते हैं ठाकर सिंह संधा वालिया और ये सुधार लहर इसकी गूंजा चार चुफेरे सी कि मैनू तुसी आके मिलो इंग्लैंड। और 1884 च ठाकर सिंह संधा वालिए जिन्होंने पता सी कि दलीप सिंह ईसाईयत चला गया और वो सारे दा, उन्होंने फैसला किया जाना, उदों हवाई जहाज़ तो है नहीं सी, समुद्री जहाज़ नहीं, वो अपने 2 पुत्रां नूं नाल उन्होंने लिया, एक ग्रंथी नूं नाल लिया और गुरु ग्रंथ साहिब की एक भीड़, एक सरूप जिहड़ा उन्होंने अपने नाल लैके वो जिहड़े ने इंग्लैंड पहुँच गए। और जिहड़े फिर दिन उन्होंने अगले कुछ महीने दलीप सिंह नाल गुजारे, उन्होंने पंजाबी भी सिखाई, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करके सुनाया, उन्होंने ये भी दसिया कि भाई तू कला पंजाब का महाराजा ही नहीं सी, तेरी अपनी पिता पुरखी जायदाद भी सी जिहदे ते इन्हां ने जिहड़ा वो कब्जा किया। और 1886 तक और फिर वो वापस मुड़ आते हैं और दलीप सिंह ये फैसला करते हैं कि मैं तख्त हजूर साहब जाके अमृत छकांगा, और इस दे लई वो ठाकर सिंह संधा वालिया वापस मुड़ आते हैं। हुण जदों वो वापस मुड़ते हैं दलीप सिंह संधा वालिया जहाज़ च अपने, उदों तक उन्होंने उहदे नाल बीबी दे नाल जिहड़ा ईसाई बीबी सी विआह भी होया सी, बंबा ही उन्होंने वाइफ का भी नाम बंबा सी, डॉटर का नाम भी। और वो समुद्री जहाज़ राही तुर पैंदे ने। हुण जदों अदन एक बंदरगाह सी, पोर्ट सी, उत्थे पहुँचते हैं तो अंग्रेज़ का हुण अख रख रहे हैं कि भी ये किधर नूं तुर पिया काम, ये तो वापस रिबैलीयन करेगा। और वो जहाज़ रोक लैंदे ने उत्थे अदन च, उन्होंने जहाज़ उन्होंने कहते भी तू अगे नहीं जा सकता, हुण उत्थे है वो अगे आ नहीं सकता। इधर ठाकर सिंह संधा वालिया फिर इस गल नूं यकीनी बनाउंदे रहे कि दलीप सिंह अदन दी पोर्ट दे उत्ते अमृत छकदा है, उन्हां दे कोल जिहड़ा वो दूसरे पहुँच जाते हैं, 5 सिंह ही हुंदे ने अमृत छकाण दे लई। और ये 1886 दे विच वाकिया हुंदा है। हुण ठाकर सिंह संधा वालिया भी उन्हां दे पिछे भी इंटैलीजेंस दूजी लग जाती है कि भी ये तो उधर नूं, उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हुण असीं पंजाब भी लिबरेट करवाना, और वो प्लान भी कर रहे हैं महाराजा दलीप सिंह नाल। अंग्रेजी टैरीटरी च रहना कोई सेफ नहीं है। सो ठाकर सिंह संधा वालिया जिहड़े ने वो पांडीचेरी पहुँच जाते हैं। पांडीचेरी उस वेले फ्रेंच कॉलोनी सी, फ्रांस के कब्जे थले सी, और उसका नतीजा ये हुंदा है। और उत्थे पहुँच के वो फिर पंजाब च चिट्ठी पत्तर राजियां महाराजियां नाल भी दूजियां भी नाल भी करते हैं। और उत्थे उन्हां दी अज दे दिन 1887 दे विच जिस नूं असीं कहा जाता है भेद भरे हालातां च अंत होना, उन्हां दे किवें उन्हां दी मौत हुई। जे तुसीं ब्रिटिश दे तौर तरीके जां अज KGB CIA रा इन्हां सारियां दे तौर तरीके देखो तो फिर समझ आ सकती है कि भाई ये नैचुरल डैथ नहीं होएगी, ये उवें ही उन्हां नूं जिहड़ा वो एंड कीता होएगा। सो अज दे दिन 1887 च उन्हां दी जिहड़ा वो चढ़ाई कर जांदे ने। सो असीं समझते हैं कि एक बहुत वड्डी देन है जे इस सारे नूं असीं हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव तो देखिए। सिंह सभा मूवमेंट ने जदों तक फिर सिंह सभा अमृतसर लाहौर बनती है, खालसा दीवान बनता है, और उस दे नाल 1901 दे विच चीफ खालसा दीवान होने दे विच आंदा है। फिर एक पासे गदर पार्टी राही रिबैलीयन की लाइन शुरू हुंदी है, दूसरे पासे 1919 के जलियांवाले वाक़या तो बाद 1920 तक पहुँचते हैं अकाली लहर पंज ककारी रूप दे विच, और पूरे मोर्चों का इतिहास जिथे फिर वो जिहड़ी सिक्खी दी लाइन नूं जिथों के बिल्कुल लगदा सी। और 1881 तो 1891 तक दी मरदमशुमारी के दौरान जिहड़े अंग्रेज़ एक्सपर्ट सी, किसी का कामेंट सी कि जिस तेज़ी नाल सिखां दा अंत हो रहा है, हिंदू फोल्ड दे विच जा रहे ने, होर 2 सेंसिस तक सानू जिहड़ा वो सिख लफज जिहड़ा मरदमशुमारी दे फार्म दे विच रखण दी लोड़ नहीं होएगी। और इस चैलेंज नूं जिवें उस पीरीयड दे इन्हां योद्धियां ने कबूलिया। और यही नहीं है भी ये है जदों असीं भाई दित सिंह जिन्हां ने अपनी लिखत नाल 50 तो ज़्यादा किताबां उन्होंने लिखियां,
ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਕੁਝ ਵਿੰਡਾ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਵਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਅਬ ਚੱਲ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਥਾਟ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619194 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा पही अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, जिस दियां खुशियां विच हर साल की तरह ट्राई स्टेट के केंद्रीय स्थान गुरुद्वारा साहब सिख कल्चर सोसाइटी तो जो नगर कीर्तन सजाया जाता है, समुचियां ट्राई स्टेट दियां संगतां, सभावां, सभा सोसाइटियां, पंथक जथेबंदियां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा साहब दी समुची प्रबंधक कमेटी वल्लों इस साल नगर कीर्तन 21 अगस्त दिन ऐतवार नूं दिने 12 वजे गुरुद्वारा साहब सिख कल्चर सोसाइटी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क तो आरंभ होवेगा। सारियां संगतां नूं बेनती है कि परिवारां बच्चियां समेत इस महान नगर कीर्तन विच शामिल हो के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीयां खुशियां अते बख्शिशां प्राप्त करो। इस महान नगर कीर्तन तो अगले ऐतवार 28 अगस्त दिन ऐतवार नूं अमृत संचार हो रहा है। वध तो वध खंडे बाटे दी पौल छाके कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दीयां बख्शिशां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यूके, स्विट्जरलैंड ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437 423 2669 ਜਾਂ 437 423 2666।
ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਈਵਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ NDDA, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਔਰ ਰੌ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੈਕਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਏਡ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ NDAA ਐਕਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਾਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟਾਈਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਈਵਨ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਔਰ RSS ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਰੀਆ ਚੱਕਰਬੋਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਚੱਕਰਬੋਰਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ foreignpolicy.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ GC ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ। ਪਰ
ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ foreignpolicy.com ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NDAA ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੈਮੋਰੀਨੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਟਰਕੀ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਟਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ AFSPA ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1950 ਤੋਂ ਹੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਪੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ should be held to the same standards to which United States holds its other security partners। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਓ ਖੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਾਓ ਖੰਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਐਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਹਿਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਜ਼, ਹੁਣ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰਾਓ ਖੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, that this would help India fortify its contested border with China, where the Chinese government has used incursions into India for domestic political gain। ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, the oldest democracy in the world must stand with the largest democracy in the world to send an unequivocal signal that sovereignty and international law must be respected। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖੋ, ਰਾਓ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਓ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ RSS ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਨਾ's amendment displays a selective understanding of the Indian political situation, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। given the high number of civilian deaths caused by military in places such as northeast India where the country borders China, the amendment sends a dangerous precedent. Congress will give the Indian military approval to beef up its security presence in the places where it kills civilian। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਓ ਖੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ US ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The House passed NDA was a missed opportunity for US lawmakers to ensure that Indian military does not commit further human rights violation। कि एक opportunity सी इंडिया ਨੂੰ मैसेज आंदा है कि भाई ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ। However, the Senate still has an opportunity to act। ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹਾਲਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ sanctioning India over its purchase of Russian weapons. Still, it is unlikely that senators will condition aid to India this time around, given that many seem focused on India's role as a security partner against China। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੇ ਮਸਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ though that India's deteriorating human rights record makes it a less reliable partner। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ Congress appropriation powers are perhaps its most powerful expression of US values। If the United States really believes in human rights and democracy, Congress will condition security aid to India। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ US ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰੀਆ ਚਕਰਬੋਰਤੀ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 21 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ
28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਨਾਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 75 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬ ਬਾਤ ਔਰ ਥੀ ਅਬ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਵ ਨਾਓ ਚੇਂਜਡ। ਇਹ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਹਰ ਬਾਤ ਕੇ 100 ਪਹਿਲੂ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਬਾਤ ਬਦਲਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ 3 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਾਸਦੀ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਦਾ ਬੱਸ। ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਣਾ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 75 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ 1999 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ, 80 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਫੈਂਸ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1948 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨਮੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ
ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹੀ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁੱਕਰੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਗੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, UK 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਔਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1990 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 18-19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸੂਵੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। 17-18 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BJP ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਥੈਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਿਊਜ਼ਸ BJP ਆਫ ਡਿਲੇਇੰਗ ਨਾਗਾ ਪੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਓਵਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ there has been no solution in the past 7 years despite Modi's claim otherwise। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BJP ਡਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ BJP is not interested in resolving long pending issue of peace in Nagaland। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਾ ਗਰੁੱਪ NSCN ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ 3 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BJP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ED ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ED ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ BJP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ
ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਥੈਰਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਕੋਟ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨ 1940s ਯਾਨੀ ਕਿ 48 ਦੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਏ ਚੋਇਸ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ and secular India almost 75 years ago, and they chose India। ਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਟੁਡੇ the choice for people of Nagaland is, should we opt for communalism or should we go with communists because secularism is failing। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਦਰਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਔਰ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਗੇ ਰਿਬੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। UK, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437 423 2669 ਜਾਂ 437 423 2666। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਪੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਨ ਆਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਏ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਰਸਟ ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਾਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਵਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫੋਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਡ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਗਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਧਰਮੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਈਮਾਨ ਹੈ ਈਮਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਅਪਲਾਈਡ ਟਰੂਥ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੀ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉੱਥੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 4-5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਅੱਧੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਧਰ ਅੱਧੇ ਉਧਰ ਟਕੈਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਮਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਏਗੇ ਹਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਅਗਸਤ 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਸੀਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੈਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ
ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਏ ਲਾਅ ਔਨ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਏ ਮੇਜਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ MSP ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਨੋਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ BJP ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਰ ਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਲਡ ਇਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਕੈਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਸਟਰਨ UP 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਜਾਣ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। UK, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437 423 2669 ਜਾਂ 437 423 2666। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਰਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਡਾਲਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਲੰਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਐਂਕਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਂਕਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਪੜਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ,
ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਟੈਸਟ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਾਰਡਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁਟੇਜ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਖਬਰ ਲਵਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਸਰਫੇਸ ਟੂ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਰਾਕਰਮ ਪਲੇਟਿਓ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। The footage of the test in high altitude region about 4,500 meter was broadcast on August 15 and appeared to be HQ-7A air defense missile, part of an integrated system that can fit in a single vehicle। ਇਹ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਐਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਰਾਕਰਮ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਕੋਰਾਕਰਮ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਡੈਟਰੈਂਸ ਵਾਸ ਏਮਡ ਐਟ ਇੰਡੀਆ US ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੇਖਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। The live fire drill was broadcast on state channel India Central Television on the morning of August 15 as India marked the 75th anniversary of independence। ਉਧਰ ਉਹ 75ਵੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰੂੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਤੋਪਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CCTV ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਟਾਰਗੇਟ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਰਾਕਰਮ ਪਲੇਟਿਊ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ HQ-17A ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਰਸੇਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਖਾਮਖਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਆਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੂੰ, ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਟਾਫਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਣ ਰਾਂਝਣ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸਗਲੀਆਂ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਗਣਤ ਗਣਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਵਿਕਾਰ, ਪਾਖੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜ ਖੁਆਰ, ਹਰ ਜਿਉ ਇਉ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਨਾਰ, ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਸਵਾਰ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਮਨ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਝਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਸਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਯਤਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ, ਵਨ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਈਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਹਾਓ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਉ ਇਉਂ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਨਾਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਸਵਾਰ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਹਾਗਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸਗਲੀਆਂ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰ ਕਈਆਂ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਵਿਕਾਰ,
ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਖੋਟਾ ਪਾਜ ਖੁਆਰ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਭਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਖੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਪਾਜ ਖੁਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਿਗਾਰੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਖੜੀ ਤੱਕੈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਸੱਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਏ ਰੱਤੀ ਰੰਗ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਣਾ ਹੈ, ਪਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਪਿਰ ਕੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਖੜੀ ਤੱਕੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਲਤਣ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਲਤਨ। ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਸੱਚ ਭੈ ਵਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਈਵਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ੇਜ਼ ਔਰ ਰੈੱਡ ਹਾਰਟ ਸਿੰਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਸੱਚ ਭੈ ਵਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕ੍ਰਿਮਜ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੀਅਰ ਰੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਸੱਚ ਭੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ। ਰੱਤੀ ਰੰਗ ਰਾਸ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਓ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੀ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਢੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਢੀਏ, ਕਾਂਢੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਰੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੀ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਰੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨਾ ਬੈਸੇ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਪਿਰ ਰਸਾਲੂ ਨੌ ਤਨੋ ਸਾਚੋ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਹਾਗਣ ਰੰਡੀਆਂ, ਰੰਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਡੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਵਿਧਵਾ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨੌ ਤਨੋਂ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਅੰਦਰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰਜ਼ਾਏ ਔਰ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਚ ਧੜੀ ਮਨ ਮਾਢੀ ਹੈ, ਕਾਪੜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਗਾਰ, ਚੰਦਨ ਚੀਤ ਵਸਾਇਆ, ਮੰਦਰ ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਨ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੋ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਆਸ਼ੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ, ਉਰਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਰਲੈਂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਪਿਆਰ, ਸੋਭਾ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਜਲੌ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁੱਤੀਏ, ਕਿਉਂ ਪਿਰ ਬਿਨ ਰੈਣ ਵਿਹਾਏ, ਅੰਕ ਜਲੋ ਤਨ ਜਾਲਿਓ, ਮਨ ਤਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਏ, ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵੀਆ, ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੋ ਬਨ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਕ ਜਲੋ ਤਨ ਜਾਲਿਓ, ਮਨ ਤਨ ਜਲ ਬਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੋ ਬਨ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਾਰ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜੋ ਬਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ 'ਚ, 8ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹਿਲੜੀ, ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਉ ਸੁੱਤੀ ਪਿਰ ਜਾਗਣ, ਕਿਸ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪੈ ਵਸੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਏ। ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹਿਲੜੀ, ਕਿ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਿਲੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹਉ ਸੁੱਤੀ ਪਿਰ ਜਾਗਣਾ, ਕਿਸ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪੈ ਵਸੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ।